कथित ऑपरेशन लोटस ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਕਮਸਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬੋਲੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਏ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇ ਜਾਂਚ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਈਡੀ ਜਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿਹਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਮਾਨ ਹਟਾਓ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ भाजपा बोले गुजरात ते हिमाचल चोणां तो पहला आम आदमी पार्टी ने रचिया ड्रामा आप दा पलटवार कहा साडे खिलाफ सब मिले हुए ने जी BMW प्लांट ते पंजाब दे विच सियासी विवाद विरोधी धिरां ने मुख्यमंत्री मान ते पंजाब नूं गुमराह करन दे लगाए इल्जाम कहा माफी मंगण सीएम तां आम आदमी पार्टी बोली BMW नहीं तां कोई होर कंपनी लगा लवेगी कारखाना अकाल तख्त साहब के जथेदार का बड़ा बयान बोले अजकल संस्थावां ते गोलकां उत्ते कब्जा करन दी हो रही है लड़ाई पंथ बचाउण वल किसे दा ध्यान नहीं एसजीपीसी दे गढ़ दे विच सरगर्म डीएसजीएमसी अमृतसर दे विच 45 परिवारां दी सिख धर्म दे विच करवाई गई घर वापसी धर्म परिवर्तन करके ईसाई बने सन सिख परिवार 84 सिख दंगियां ते दिलजीत दोसांझ दा वड्डा बयान बोले 1984 च जो कुछ होया वो दंगे नहीं नस्ल कुशी सी दलेर मेहंदी नूं पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट तो वड्डी राहत हाई कोर्ट ने दलेर मेहंदी दी सजा की सस्पेंड पटियाला कोर्ट ने कबूतरबाजी केस में सुनाई सी 2 साल की सजा हुण पटियाला जेल तो बाहर आउणगे दलेर मेहंदी अमृतसर दे विच शरेआम विक रहा नशा न्यूज़ 18 दे ऑपरेशन चिट्टे तो बाद हरकत दे विच प्रशासन गुरु अर्जन नगर इलाके दे विच तलाशी दौरान कई लोकां नूं लिया गया हिरासत सत श्री अकाल स्वागत है गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल इस बुलेटिन दे विच असीं जिक्र उस आशियाने दी करांगे जो सुपना हुंदा लोकां दा बहुत देर तो लोग इंतजार कर रहे हुंदे हैं कि असीं अपना घर बनाइए और घर नूं सजाइए अपना घर होवे तां हुण मकान उसारी दे नाल जुड़िया होया अज दा एक खास प्रोग्राम क्योंकि मकान दी उसारी महंगी ते मुश्किल हुंदी होई नजर आ रही है ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਕੁਝ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਂਗੇ ਉਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 17 ਤਰੀਕ ਤੱਕ 17 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੱਠੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ जीएसटी कि जीएसटी जो लगाया गया है वो हटाया जावे वो वापस लिया जावे फैसला इस करके 17 तरीक तक पट्ठा मालक हड़ताल दे उत्ते ने हुण ना रेता है ना बजरी है ना इट्टां है तां फिर किवें घर बनेगा एक बड़ा सवाल है रेता बजरी ना मिलन करके भी लोग परेशान ने इट्टां ते रेता ना मिलन करके घरां दी उसारी दा काम भी रुकिया होया है मिस्त्री मजदूर बेरोजगार होए ने उन्हां दी दिहाड़ियां नहीं लग रहीआं केंद्र दे वल्लों जीएसटी वधाए जाण करके पट्ठे बंद किए गए ने तुहानूं दस दईए कि 5 तो 12% तक जीएसटी वधाया गया है जो पट्ठा मालक कह रहे हैं और 17 सितंबर तक हुण इट्टां दी विक्री सप्लाई नहीं होवेगी महंगे कोले ने भी मुश्किल वधाई है मंगा ना मन्ने जाण ते वड्डे प्रदर्शन की चेतावनी दी गई है मिस्त्री ते मजदूर जो बेरोजगार होए ने क्योंकि सीधे तौर दे उत्ते आपस दे विच पूरा मामला जुड़िया होया है दो तस्वीरां तुहाडे सामने ने बठिंडा ते फिरोजपुर दीआं जिथे इट्टां दी ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਇੱਟਾਂ ਭੱਠਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਇੱਟਾਂ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਟਾਂ ਭੱਠਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਟਾਂ ਤੇ ਰੇਤਾ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਇੱਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਸ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ तो वह घर की उसारी का काम विचाले रुक जाएगा हुण जेकर किसी की घर की उसारी का काम चल रहा है या किसी ने शुरू करवाना है ना इट्टां ने ना रेता है ना बजरी है या महंगी है तो फिर किवें होएगा उसारी का काम तो उसका सीधा जिहा मतलब होएगा कि जेकर किसी ने घर बनाना तो फिर लोग सोचते हैं कि चलो 6 महीने होर रुक जाओ या होर थोड़ी देर रुक जाओ उस तो बाद ही देखते हैं जो शायद थोड़े रेट घट जाए या फिर सप्लाई पूरी तरह होने लग जाए तो वो चीज़ां नहीं हो रही इस करके ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਢੋਆ ਢਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਰੇਤੇ ਦੀ ਬਜਰੀ ਦੀ ਰੇੜੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਏ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰੀਆ ਕਿੱਥੋਂ ਵਿਕੇਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਂਟ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪੇਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਉਸਾਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਫਿਰ ਪੇਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਰੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੇਂਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੋ ਪੇਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਾਲੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਲੰਬਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹੈ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਰੁਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਕਰਾਂ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਠਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 17 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿ ਜੋ ਟੈਕਸ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਦੂਜੀ ਕੋਲਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹਿੱਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੋਵੇਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਲੇ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੱਠਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟੈਕਸ 5% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12% ਜੀਐਸਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ, ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਭੱਠੇ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ 17 ਸਤੰਬਰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਜੋ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ, ਇਸ ਕੰਮ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਰੇਤੇ ਦੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਗੇ, ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਗੀਆਂ? ਇਹ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰੂਗੀ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਟ੍ਰੇਡ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪਵੇ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਊਗਾ। ਤਾਂ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ। ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਭੱਠਾ ਮਾਲਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭੱਠੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ 5% ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਹੁਣ 12% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਗੌਰ ਕਰੇ। ਭੱਠੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਐਸਟੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਧਰ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਭੱਠਾ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਟਾਂ ਨੂੰ ਪਕਾਇਆ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ, ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੱਠਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਲੇ ਦੇ ਰੇਟ ਘਟਾਏ ਜਾਣ, ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜੋ ਬੇਲਗਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਲੇ ਦੇ ਰੇਟ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੀਐਸਟੀ 5% ਜੋ ਸੀ ਹੁਣ 12 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਭੱਠਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦਾ ਟੈਕਸ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜੋ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰੇਤੇ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਤੇ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੁੱਛਲ ਦੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬੇहद ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, 500 ਰੁਪਏ, 600 ਰੁਪਏ, 400 ਰੁਪਏ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਹ ਵੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੀਂਹ ਦਾ ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਬਰਸਾਤ ਦੀ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਭਰਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੇਤੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਮਿਲ ਹੀ ਨਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ, 2 ਦਿਨ, 4 ਦਿਨ, 5 ਦਿਨ, ਹਫ਼ਤਾ, 10 ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਢਿੱਡ ਪਾਲਣਗੇ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। बड़े दिन हो गए जो रेता का करके वेले जो रेता नहीं मिल रही जो तो नहीं आंढी गुआढ़ियों को लैके
ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰ ਚੁਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਮਰਾ ਇੱਕ ਆ ਉਹ ਚੋਂਦਾ ਵਾ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸੌਂਦੇ ਆ, ਕਮਰਾ ਚੋਂਦਾ ਵਾ, ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਚੋਂਦਾ ਵਾ, ਕੇਲੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੇਤੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸਨੇ ਕੋਠੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੋਠੀ ਬਣਾ ਲਵੇ, ਜਿਸਨੇ ਚੁਬਾਰਾ ਛੱਤਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਵੀ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਛੱਤ ਲਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੀ ਜਿਸ ਦਾ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭੱਠਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੱਠੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਵੀ ਖਾਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੇਤੇ ਬਜਰੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਰਵਿਦਾਸ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰੇਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਮਿਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰੇਤੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਵੇਂ ਲੰਗਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤਾ ਪਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰੇਤਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਬੀਐਸਪੀ ਦੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡੋਨੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਪਲੇਟਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜਛੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਤਾ ਪਾ ਕੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫ੍ਰੀ ਰੇਤੇ ਦਾ ਬੋਰਡ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰੇਤਾ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਖਾਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਹੋ ਕੇ ਰੇਤਾ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਤਾ ਇੱਕ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਹਰ ਘਰ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਰੇਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਰੇਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਰੇਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰੇਤੇ ਕਰਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਟਰੱਕ ਪੈਂਚਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਟਰੱਕ ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਤੀ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਰੇਤੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਤਰਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੇਤੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਓ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਖੇਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਨੀ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਟਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ। ਦਾ ਸਕੂਲ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਬੱਚੇ ਇਹ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾਮੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬੰਬ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਥ ਦਾ ਪੇਪਰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 2 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਫਰਜ਼ੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧਾ ਜਾਏ, 3 ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਜੋ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ 3 ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਬੰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਫਰਜ਼ੀ ਨਿਕਲੀ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਫਰਜ਼ੀ ਧਮਕੀ ਵਾਲਾ ਮੈਸੇਜ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡੀਏਵੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਬੰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੀਜਾ ਮਾਮਲਾ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ 24 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ 5-ਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਟਲ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਅਫਵਾਹ ਨਿਕਲੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੈਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਘਾਤਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਐਸੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਲਾਈਫ ਪੋਸਟ ਕੋਵਿਡ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਮਵਰਕ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਈਵਨ ਟੀਚਰਸ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਮੇਕਿੰਗ them ਰਾਈਟ। तो स्मार्टफोन इज़ अ necessity बट द थिंग इज़ कि ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਬੈਕਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨਸ ਆ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇजेस ਆ, ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇजेस ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ YouTube ਵੀਡੀਓਜ਼ ਔਰ ਗਲਤ ਐਪਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜੇ ਐਪਸ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ WhatsApp ਤੇ Facebook, ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਡੈਲਿੰਕੁਐਂਟ ਬਿਹੇਵੀਅਰ, ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਨਫੋਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਐਡਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਕੋਵਿਡ ਟਾਈਮ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਫੜਾ ਦਿੱਤੇ, ਹੋਮਵਰਕ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਕਲਾਸਿਸ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਲਾਜ਼ ਕੀ ਨੇ। ਇਹ ਦੱਸਣਾ, ਇਹ ਅਵੇਅਰ ਕਰਾਉਣਾ ਇਹ ਟੀਚਰਸ ਦੀ, ਸਕੂਲਸ ਦੀ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀਗੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਖੁਦ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕੀ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਲੈਕ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਲਾਅ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੱਚੇ ਐਂ ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੇਕ ਅਕਾਊਂਟਸ ਬਣਾ ਕੇ ਥ੍ਰੈਟ ਕਾਲਸ ਭੇਜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਬਟ ਦ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਆ ਜਾਂ ਸਾਈਬਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਆ, ਦੇ ਕੈਨ ਟ੍ਰੇਸ ਯੂ ਐਨੀਵੇਅਰ। ਫੋਨਸ ਟ੍ਰੇਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਟ੍ਰੇਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਾਮਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ DAV ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਮੈਥ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਵਿਉਂਤ ਘੜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈਵਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਇਹ ਐਵੇਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। अर्ਲੀਅਰ ਟਾਈਮਸ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੈਥਸ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਐਂਡ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਸਕੇਅਰਡ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਦ ਥਿੰਗ ਵਾਸ ਦਿਸ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕ ਸਕਣ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸੈਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਦੇ ਆਰ ਮੇਕਿੰਗ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਆਫ ਇਟ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਚੈੱਕ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸ਼ੁੱਡ ਨੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ, ਸੋਸ਼ਲ ਮਤਲਬ ਸਾਈਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਐਪਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸੋ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਮਤਲਬ ਨੈਸੈਸਰੀ ਔਨ ਦ ਪਾਰਟ ਆਫ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਿ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਕੀਪ ਅ ਚੈੱਕ ਔਨ ਦੈਟ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਵਾਕਈ ਹੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਬੜੇ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਦੀਪ ਵਿਰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਅਸੀਂ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨੀਚੇ ਦੇ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਆਰਡਰ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕੋ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣੇ? ਉਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਜਮੈਂਟ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਸਬਬ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਜੇਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਡਾਕਟਰ ਦੀਪਕ ਜੋਤੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ
ਖਬਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਸੈਲਫ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਆਈ ਕਿਉਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ FIR ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਆਈ ਇਹ ਨੌਬਤ? ਕੀ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਸੀ? ਕਿਆ ਬੱਚੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀਗਾ? ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜੋ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਹੀ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਅੱਜ ਇਹ ਅਲਾਰਮਿੰਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਲਈ, ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਲਈ, ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਬੱਚੇ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਖੈਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਖੁਦ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਹਾਈਟੈਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫੋਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹਿੱਲਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਮਾਪੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਗੇ ਇਹ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰਹੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ। ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।